امریکی عدالت نے سکھ رہنما گرپت ونت سنگھ پنو کے قتل کی سازش میں ملوث بھارتی شہری پر فرد جرم عائد کر دی۔ مینہٹن میں سماعت کے دوران وفاقی پروسیکیوٹر نے کہا سکھ رہنما کو قتل کرنے کا ٹاسک بھارتی حکومت کے افسر نے نکھل گپتا نامی شخص کو دیا اور پھر پورا قتل کا منصوبہ بنایا گیا۔ استغاثہ کے مطابق سکھ رہنما پر حملے اور انٹیلیجنس رپورٹ کی روشنی میں رواں سال جون میں پولیس نے چیک ریپبلک سے نکھل گپتا کو گرفتار کیا۔ نکھل گپتا نے تفتیش کے دوران قتل کے منصوبے کا اعتراف کیا۔ امریکی عدالت نے سکھ رہنما گرپت ونت سنگھ پنو کے قتل کی سازش میں ملوث بھارتی شہری پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ مینہٹن میں سماعت کے دوران وفاقی پروسیکیوٹر نے کہا سکھ رہنما گرپت ونت سنگھ کو قتل کرنے کا ٹاسک بھارتی حکومت کے افسر نے نکھل گپتا نامی شخص کو دیا اور پھر پورا قتل کا منصوبہ بنایا گیا۔ استغاثہ کے مطابق سکھ رہنما پر حملے اور انٹیلیجنس رپورٹ کی روشنی میں رواں سال جون میں پولیس نے چیک ریپبلک سے نکھل گپتا کو گرفتار کیا۔ نکھل گپتا نے تفتیش کے دوران قتل کے منصوبے کا اعتراف بھی کر لیا۔ آپ کو بتائیں امریکی عدالت نے سکھ رہنما گرپت ونت سنگھ پنو کے قتل کی سازش میں ملوث بھارتی شہری پر فرد جرم عائد کر دی۔ مینہٹن میں سماعت کے دوران وفاقی پروسیکیوٹر نے کہا سکھ رہنما گرپت ونت سنگھ کو قتل کرنے کا ٹاسک بھارتی حکومت کے افسر نے نکھل گپتا نامی شخص کو دیا اور پھر پورا قتل کا منصوبہ بنایا گیا۔ استغاثہ کے مطابق سکھ رہنما پر حملے اور انٹیلیجنس رپورٹ کی روشنی میں رواں سال جون میں پولیس نے چیک ریپبلک سے نکھل گپتا کو گرفتار کیا۔ نکھل گپتا نے تفتیش کے دوران قتل کے منصوبے کا اعتراف کیا۔ امریکی عدالت نے سکھ رہنما گرپت ونت سنگھ پنو کے قتل کی سازش میں ملوث بھارتی شہری پر فرد جرم عائد کر دی۔ مینہٹن میں سماعت کے دوران وفاقی پروسیکیوٹر نے کہا سکھ رہنما کو قتل کرنے کا ٹاسک بھارتی حکومت کے افسر نے نکھل گپتا نامی شخص کو دیا اور پھر پورا قتل کا منصوبہ بنایا گیا۔ استغاثہ کے مطابق سکھ رہنما پر حملے اور انٹیلیجنس رپورٹ کی روشنی میں رواں سال جون میں پولیس نے چیک ریپبلک سے نکھل کو گرفتار کیا اور نکھل گپتا نے تفتیش کے دوران قتل کے منصوبے کا اعتراف بھی کیا۔ امریکی عدالت نے سکھ رہنما گرپت ونت سنگھ پنو کے قتل کی سازش میں ملوث بھارتی شہری پر فرد جرم عائد کر دی۔ مینہٹن میں سماعت کے دوران وفاقی پروسیکیوٹر نے کہا کہ سکھ رہنما گرپت ونت سنگھ کو قتل کرنے کا ٹاسک بھارتی حکومت کے افسر نے نکھل گپتا نامی شخص کو دیا اور پھر پورا قتل کا منصوبہ بنایا گیا۔ استغاثہ کے مطابق سکھ رہنما پر حملے اور انٹیلیجنس رپورٹ کی روشنی میں رواں سال جون میں پولیس نے چیک ریپبلک سے نکھل گپتا کو گرفتار کیا۔ مودی سرکار کے عالمی سطح پر دوبارہ دہشت گردی میں ملوث ہونے کے ناقابل تردید ثبوت منظر عام پر آ گئے۔ نیو یارک اٹارنی جنرل نے امریکہ میں گرفتار بھارتی را ایجنٹس کے خلاف عدالت میں چارج شیٹ پیش کر دی ہے۔ آپ کو بتائیں مودی سرکار کے عالمی سطح پر دوبارہ دہشت گردی میں ملوث ہونے کے ناقابل تردید ثبوت منظر عام پر آ گئے۔ نیو یارک اٹارنی جنرل نے امریکہ میں گرفتار بھارتی را ایجنٹس کے خلاف عدالت میں چارج شیٹ پیش کر دی۔ نیو یارک اٹارنی جنرل نے کہا کہ بھارتی را ایجنٹس نے مودی سرکار کی ایما پر گرپت ونت سنگھ پنو کو قتل کرنے کا پلان کیا۔ اس کے علاوہ نیو یارک اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا کہ مودی سرکار نے رواں سال مئی میں سکھ رہنما کو امریکی سرزمین پر قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور اب بات کریں گے غزہ میں عارضی جنگ بندی کی۔ تو غزہ میں عارضی جنگ بندی میں مزید ایک دن کے لیے توسیع کر دی گئی۔ گزشتہ روز حماس نے 4 غیر ملکیوں سمیت 16 یرغمالی رہا کیے۔ اسرائیل نے حماس کی پیش کردہ اسرائیلی یرغمالیوں کی فہرست کو مسترد کر دیا۔ اسرائیل کا موقف ہے کہ حماس کی قید میں مزید 15 اسرائیلی موجود ہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس صرف 7 اسرائیلی اور 3 اسرائیلیوں کی لاشیں موجود ہیں۔ غزہ میں عارضی جنگ بندی میں مزید ایک دن کی توسیع ہو گئی۔ گزشتہ روز حماس نے 4 غیر ملکیوں سمیت 16 یرغمالی رہا کیے۔ ادھر اسرائیل نے حماس کی پیش کردہ اسرائیلی یرغمالیوں کی فہرست کو مسترد کر دیا اور اسرائیل کا موقف ہے کہ حماس کی قید میں مزید 15 اسرائیلی موجود ہیں۔ تو ادھر سعودی وزیر خارجہ کا قیام امن کے لیے بین الاقوامی امن کانفرنس بلانے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کے اجلاس میں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا خطاب۔ کہا وقت آ گیا اقوام متحدہ کی قرارداد کی روشنی میں آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے۔ فلسطین کو اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت دی جائے۔ صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے سعودی وزیر خارجہ نے کہا سعودی عرب ایسے کسی بھی ایجنڈے کی حمایت نہیں کرے گا جو فلسطینیوں کو اپنی زمین سے بے دخل کرنے سے متعلق ہو۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ملک میں عام انتخابات کی تیاریاں جاری ہے۔ حلقہ بندیوں اور اعتراضات کا کام مکمل کر لیا گیا۔
इलेक्शन कमीशन हतमी हलकाबंदियों की इशाअत आज करेगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आइंदा आम इंतखाबात नई हलकाबंदियों की बुनियाद पर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में ताखीर की खबरों को बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दे दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी न होने की खबरें झूठ हैं। हतमी तजदीद शुदा इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग नादरा में जारी है। मुख्तलिफ अज़्ज़ा में तरसील भी शुरू कर दी गई। गुमराहकुन खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां जारी, हलकाबंदियों और एतराज़ात का काम मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन हतमी हलकाबंदियों की इशाअत आज करेगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आइंदा आम इंतखाबात नई हलकाबंदियों की बुनियाद पर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में ताखीर की खबरों को बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी न होने की खबरें झूठ हैं। हतमी तजदीद शुदा इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग नादरा में जारी है और मुख्तलिफ अज़्ज़ा में इसकी तरसील भी शुरू कर दी गई है। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में कदम जमाने के लिए मुतहरिक। यौम तासीस पर कोयटा में पिंडाल सजा लिया। अयूब स्टेडियम में स्टेज लग गया। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो कोयटा पहुंच गए हैं। सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। आसिफ जरदारी जियालों से घुल मिल गए। साबिक सदर आसिफ जरदारी की आमद के मौके पर जीए भुट्टो के नारे लगाए गए। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल क़सूस बजिंजो का पीपल्स पार्टी में शामिल होने का फैसला जल्द ऐलान होगा। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे नुमान से। अपडेट कीजिएगा नुमान। हाँ जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के 56वें योम तासीस के हवाले से कोयटा के अकबर बुक्टी स्टेडियम में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। और इस वक्त में मौजूद कोयटा अकबर बुक्टी स्टेडियम में जो जियालों की आमद है उस वक्त हो रही है। सुबह के वक्त ही इस वक्त जितने भी जियाले इस वक्त स्टेडियम में आ रहे हैं। इस वक्त जो सिक्योरिटी की जो सख्त इंतजाम किए गए हैं, वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं। इस वक्त बता चलूँ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी गुज़श्ता रोज़ कोयटा पहुँच गए थे, जिनका जो है इस्तकबाल कोयटा में मौजूद मरकजी कायदीन और सूबाई कायदीन ने किया गया था। इसके बाद जो है आज जो है तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आज जो है जलसे से जो है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो है खिताब करेंगे। इस हवाले से जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं। और जो है जितने भी जियाले यहाँ पर आ रहे हैं उनको चेकिंग करने के बाद ही स्टेडियम में आने की इजाज़त दी जा रही। साथ साथ जो है यहाँ पर जो बैठने अफराद जो जियालों को बैठने के लिए जो यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई गई हैं उसकी कम से कम तादाद 8000 रखी गई। इसके साथ साथ जो है बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि जो आज 56वां योम तासीस के हवाले से जलसा होने जा रहा है, ये एक पावर शो साबित होगा। जी, मोइन सलाही के खिलाफ FIA मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त हुई। अदालती हुक्म पर मोइन सलाही के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू। मुख्तलिफ जगहों पर इश्तिहारात आवेज़ा कर दिए गए। मोइन सलाही रूपोश हैं, अदालत पेश नहीं हो रहे। इश्तिहार का मतन मोइन सलाही को आज अदालत में पेश होने की मोहलत दे दी गई। FIA ने चालान अदालत में जमा करवा दिए। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत। नैब प्रोसिक्यूटर ने मजीद वक्त मांग लिया। अदालत ने समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नैब में शामिल तफ्तीश हो गए। नवाज शरीफ ने वकील के जरिए नैब के सवालनामे का जवाब जमा कर। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल का 3 मंजिला ब्लॉक गिर गया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक ब्लॉक ज़ेर तामीर और खाली था। इस पर बात करेंगे मुशर्रफ शाह से। जी मुशर्रफ, बताएगा इब्तदाई तौर पर क्या मालूमात मिल सकी? जी बिल्कुल, सर्विसेज अस्पताल का एक 3 मंजिला ब्लॉक गिर गया। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ब्लॉक ज़ेर तमीर था और खाली था। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। एनी शाहिदीन के मुताबिक प्लाजा में काम हो रहा था। रेस्क्यू 1112 की लाइव लोकेटर से मुमकिन जिंदगी की भी तलाश जारी है। लोकेटर के जरिए चेक किया जा रहा है मलबे तलबे पहले कोई शख्स तो मौजूद नहीं। लाइफ लोकेटर ट्रैप लोगों को तलाश के लिए इस्तेमाल होता है। ताहम रेस्क्यू की इमदादी टीमें मौके पर मौजूद काम कर रही हैं। गिरने वाले 3 मंजिला ब्लॉक के करीब आने वाले सबको रोक दिया। ताहम इमदादी कार्रवाई जारी है। DC लाहौर राफिया हैदर भी मौके में मौजूद हैं जो कि ऑपरेशन की निगरानी कर रही हैं। बिल्डिंग से मुतल्लिका इलाका हिफाजी इक़दाम के पेश नज़र सील कर दिया गया है। राफिया हैदर का कहना था वाक़या की पर हर लिहाज से तहकीकात करके वजूहात का तयन किया जाएगा। जी सही मुशर्रफ, आपका बहुत शुक्रिया। कराची से ये एक और अहम खबर, जहां पर पुलिस यूनिफॉर्म में डकैती का एक और वाक़या रिपोर्ट हुआ।
अफसर के घर पर छापेनुमा डकैती की गई। तलाई जेवरात और 2 लाख रुपए लूट कर फरार। इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। दूसरी जानिब औरंगी टाउन में डीएसपी उमर बजारी की डकैती के मामले की तहकीकात जारी है। सिंध हुकूमत ने आला सतह की 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम कर दी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला इकबाल मेमन कमेटी के सरबराह होंगे। 10 दिनों में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया गया है। कराची में पुलिस यूनिफॉर्म में डकैती का एक और वाकया। रिटायर्ड अफसर के घर पर छापेनुमा डकैती। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कराची की फजाएं फिर आलूदा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कराची की फजाओं में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 224 रिकॉर्ड की गई। दिल्ली 231 पार्टिकुलेट मीटर्स के साथ पहले नंबर पर है। लाहौर वालों पर मौसम मेहरबान। रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक स्मॉग और फिजाई आलूदगी में कमी। आज वक्फे से बारिश की पेश गोई है। इसके अलावा पंजाब के पीजीबी और कश्मीर में आज भी बादल बरसेंगे। वादी लीपा में रात से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। लाहौर वालों पर आखिरकार मौसम मेहरबान हो गया। रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई। लोअर चतराल की गरम चश्मा और बालाई का कालाश वादियों में बर्फबारी। अपर चतराल के इलाके शंतूर और दीगर में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोअर चतराल की गरम चश्मा और बालाई कालाश वादियों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। अपर चतराल के इलाके शंतूर और दीगर में बर्फबारी का सिलसिला जारी है।